مظلوم امام سجاد علیہ السلام شام کے زندان میں، اللہ آپ کو شام کی زیارت دکھائے۔ میں نے آج سے 30 سال پہلے پہلی مرتبہ شام کی زیارت دیکھی تھی، اور وہ مقام اس وقت موجود تھا جہاں سید زادیوں کو قید کیا گیا تھا۔ اس کی چھت اس وقت بھی نہیں تھی، آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر اس وقت بھی چھت موجود نہیں تھی۔ امام سجاد علیہ السلام جب اپنے بابا کے سر کو لے کے آئے نا، آگے بی بی سکینہ کے ہاتھوں پہ رکھا، اور میری آقا زادی جناب سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ دیا۔ عزاداروں رو کے فرمایا، بابا ذرا مجھے دیکھ، میں تیری بیٹی سکینہ ہوں۔ عزاداروں میری آقا زادی نے کہا، بابا مجھے بتاؤ کہ جب میں کربلا کے میدان میں آپ کو بچانے کے لیے شمر کمینے کے اس ضرب مارنے والے خنجر میں ہاتھ ڈال رہی تھی، اس ظالم نے مجھے تماچا مارا تھا۔ عزاداروں بی بی نے کہا، بابا مجھے حال سنائیے۔ میرے حسین نے فرمایا، میری بیٹی سکینہ کربلا سے لے کر یہاں تک میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کا منہ آگے چوموں، مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ آج ادھار اتارنے کا وقت ہے۔ ایک وقت تھا جب میں آپ کو سینے پہ سلاتا تھا، سکینہ آج مجھے اپنے سینے پہ سلاؤ۔ عزاداروں پھر سوچو کیا منظر ہوگا، علی کی بیٹیوں کے بہن، علی کی بہووں کے بہن، عزاداروں شہدائے کربلا کی بیواؤں کے بہن۔ عزاداروں رونے کی آوازیں بلند ہوئی نا جب میری آقا زادی سکینہ نے اپنے بابا کو اپنے سینے پہ سوار کیا۔ عزاداروں اپنے بابا کی وہ داڑھی چومی اور جس کو رسول پیار بوسے دیا کرتے تھے۔ عزاداروں پھر اپنے بابا کا وہ کٹا ہوا گلا چوما اور فرمایا، بابا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا میں جب ظالم نے تجھے 13 ضربوں سے شہید کیا تھا تو نے کسے یاد کیا تھا؟ آواز آئی، میں نے فقط اپنے بھائی عباس۔ عزاداروں بی بی سکینہ نے جب پوچھا، امام حسین نے فرمایا، میری بیٹی میں تو شہید ہو گیا، میں تو ایک مرتبہ قتل ہو گیا، مگر میں جانتا ہوں او میری بیٹی تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے دربار میں زندان میں تو کئی مرتبہ قتل ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بیٹی تیرے اوپر کیا گزری؟ عزاداروں بی بی نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، بابا او میرے ان رخساروں کو دیکھو، میں جب بھی آپ کا نام لے کر آتی تھی سمارا کے میرے چہرے پہ تماچے۔ Every majlis, every zikr of Imam Hussain, every gathering, every jalous of Imam Hussain reminds the world that you need to love Ahlul Bayt. Because Allah only asked for the love of Ahlul Bayt. Mu'mineen, only if Muslims understood the love for Ahlul Bayt, then after the passing of Rasulullah, Muslims would have not brought fire to the door of Fatima al-Zahra. Azadaro, the month of Safar is upon us, and Qibla Sahib will recite the Masahib of Hazrat Abbas, but the first personality from whom all these tragedies in Islam began, the first person who protected the vilayat of Ali ibn Abi Talib is the daughter of Rasulullah, Fatima al-Zahra. Muslims question us, why do you cry? Why do you cry for Fatima al-Zahra? I only want to say this, oh Muslims, did you not see that whenever Fatima came, the Prophet of Islam stood for Fatima al-Zahra? But the reason why we Shia cry for Fatima, that after the passing of Rasulullah, for many hours Fatima was standing in front of the mimbar of Rasulullah.
no one said, "Oh Fatima, come and sit down." A time came upon Fatima to Zahra when these Muslims brought fire to the door of Fatima to Zahra. The door of Fatima to Zahra began to burn. Behind the door is the daughter of Rasulullah. The door is burning. A time came when the tyrant kicked the door. The door fell on Fatima to Zahra. Fatima cried and said, "Ya Mahdi, adrikni." यजीद जैसे की बैत, इसीलिए आज भी हमारा नारा है हुसैनियत और यजीदियत। अगर कुमैल मैदवी जैसे जाहिल अमामा बाकबा पहनकर ये कह दें कि माज़अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत कर ली थी, ये उसके इल्म की दलील नहीं, ये उसकी जहालत की दलील है। और उसके बाद अगला स्टेप आपके ज़हनों में ये पक्का होना चाहिए, वो जो है ना हमारा हज़ारा बरादरी का है, अफगानी क्या नाम है उसका, अल्लाह यारी, हमें बड़ा महबूब था कि दिफा, क्योंकि मौला ने फरमाया है कि दोस्त की भी चंद किस्में होती हैं, दुश्मनों की चंद किस्में होती हैं। जो दुश्मन का दुश्मन होता है ना, हम उसको भी अपना दोस्त समझते हैं, क्योंकि उसने अहल बैत के दुश्मनों को नाखों चने चुभवाए थे, इसलिए हम उसका एहतराम करते थे, प्यार करते थे। लेकिन उसने भी कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बैत कर ली थी। अगर कर ली थी तो फिर मौला अली ने क्यों ना की? उन्होंने क्यों जनाब सैयदा के मसाइब जो आप पढ़ते हैं किस लिए बर्दाश्त किया? इमाम हुसैन मौला अली साहब भी कर लेते। अगर यही अमर था तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी कर लेते। यही अमर था, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में क्यों आए? हम अल्लाह यारी पर भी लानत करेंगे अगर उसका ये अकीदा है, और कुमैल महदी पर भी लानत करेंगे अगर उसका ये अकीदा है। बस मेरा यही पैगाम है, अपने ज़हनों को मजबूत रखें। हमारा फकत और फकत मकसद क्या है? हुसैनियत का प्रचार करना और यजीदियत को बेनकाब करना। अभी मैं खुद ही इल्तिमास करूंगा सैयद अली काज़ी साहब को आए और बहुत जल्द जो है आपको मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करके अलम की बराम की है बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, इतना बुलंद है कि अली जैसी बुलंदी भी उसे सजदा करती है। और अक्सर मैं आगाज़ मजलिस में ये कहता रहता हूँ कि हमारी तौहीद कभी कमज़ोर नहीं, क्योंकि हमने तौहीद सनम कदे के पुजारियों से नहीं सीखी बल्कि कुल्ले ईमान अली से सीखी है। या हमने तौहीद उस इमाम से सीखी है कि दुनिया जिसे सजदा करना चाहती है और वो लोगों की कलाई पकड़कर बारगाह तौहीद में लेके आता है। फिर खुदा और अली का मुआहदा हो गया कि अली सारी जिंदगी तू बताना जली क्या है, और फिर माशर में मैं बताऊंगा कि अली क्या है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसी या रसूल अल्लाह के नाम के लिए सरकार सनदुल अरब, कमरे हरम, रईस बलाद अरब वल अजम, सरकार इमरान अबू तालिब ने अपनी औलाद कुर्बान की, और अरब की अरबपति खातून जनाब सैयदा मलिकतुल अरब ने अपना माल कुर्बान किया। उन्हीं मोहसिनीन के एहसान को याद फरमाए और मिल के नाराए रिसालत, यकजुबान कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी। जो मौला अली का मामला है वो ज़रा मुख्तलिफ है कि हदों में जो नहीं रहती जुबां अच्छी नहीं होती। हदों में जो नहीं रहती जुबां अच्छी नहीं होती। बयां कुछ भी हो तासीर बयां अच्छी नहीं होती। और अबू तालब के बच्चे से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, नबी कहते हैं उस बच्चे की मां अच्छी नहीं हो। क्या कह रहे हैं आपके? हुसैनियत, हुसैनियत,
यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, हजरत सैयदा बिन्त मुस्तफ़ा के हर जिंदा और मुर्दा दुश्मन पे लानत, इस्तकबाल आले अतहार खसूसन इस्तकबाल बिन्त मुस्तफ़ा के लिए नजरें नीची झुकाकर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, आनी अबिल कासिम मुहम्मद व अला सय्यिदिल मुताहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र अश-शुजाइल गज़नफ़र अबी शब्बर शब्बर कासिम तूबा व सकर अल आरिफ अल मुबीन अल नासिर अल मुईन अल सैयद अल रज़ी अल इमाम अल वसी अल हाकिम बिनस्सिल जली मज़हर लजाइब व मुज़हिर अल गराइब व नुक्तते दाइरन अल मतालिब असदिल्लाह अल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना व मौला सकलैन अबिल हसनैन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि आदाहिम व गासिबे हकूक़हिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम व विलायतहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम इलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, बावाज़ बुलंद सलावत। वक्त के दामन में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं कि कोई बात की जा सके। सजदा ज़िक्र मौला की बारगाह में पेश करना है, क्योंकि ज़िक्र है हज़रत गाजी अब्बास का। तो मैं तारुफ़ हज़रत अबुल फज़ल पेश करना चाहता हूँ। किबला हावर साहब मौजूद हैं, किबला आसम वलायती साहब, इब्राहिम नकवी साहब, कादी साहब मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में तालिब इल्माना सी मारूज़ात आपकी मुक़द्दस समातों की नज़र करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी ज़ुबान में ताकत नहीं, मैं बताऊँ अब्बास किसे कहते हैं। भाई तवज्जो चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेरी जुबान में ताकत नहीं, मैं बताऊं अब्बास किसे कहते हैं। कभी खुदा बोले तो पता चले अब्बास किसे कहते हैं। बहरदौर अपनी मारिफत का तारुफ करवा रहा हूँ। चंद ही लम्हों में आपको दुआ करके सलाम करके मैं मौला के अलम को दावत दूंगा। चंद लम्हों में बताने लगा हूँ कि अब्बास किसे कहते हैं। भाई पूरी तवज्जो चाहिए कि जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत के दर्जी सिए उन्हें बतूल कहते हैं। भाई आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए, जो हजरत गाजी अब्बास के नौकर बैठे हैं और अब्बास की बारगाह में हाजिरी लगती है। मैं कोशिश करूंगा मेरी हाजिरी लगे, आप कोशिश करेंगे आपकी हाजिरी भी लगे। किसे कहते हैं अब्बास? कि जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत के दर्जी सिए उन्हें बतूल कहते हैं, और बतूल अपने हाथों से जिसके कपड़े सिए उसे अब्बास। अल्लाह अकबर। आप जी बिन्त मुस्तफा से राजी हो। तू कितना नसीब वाला है सखी अब्बास, तू कितना नसीब वाला है। अरे तुझे मिलके हुसैन की बहनों ने पाला। वाह, भाई क्या कहने आप। भाई दो मिसरे पढ़ूं, अब्बास किसे कहते हैं। कि यकीन कहता हूं मैं उसको। भाई तवज्जो, कादी साहब से लेके उस आखिरी अदादार तक पूरी तवज्जो चाहिए। यकीन कहता हूं मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं। भाई दुनिया कहती है ना गाजी पे आस है, मैं कह रहा हूं यकीन कहता हूं मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं। क्यों? सखी शब्बीर भी मुश्किल में या अब्बास कहते। अल्लाह अकबर। सखी शब्बीर भी मुश्किल में या अब्बास कहते हैं। भाई किसे कहते हैं अब्बास? भाई किबला साहब, फयाज नकवी साहब, बस आखिरी फिक्रा कहने लगा फजीलत का। किसे कहते हैं अब्बास? साहिबान पूरी तवज्जो चाहिए। कुछ बंदे तो होंगे ना जो उर्दू बोलते और समझते होंगे, ऐसे लोग बैठे जो घर में उर्दू बोलते हैं। किसे कहते हैं अब्बास? के जुम्बशे अबरूए शब्बीर। अल्लाह अकबर। भाई शामिल हो जाए साथ। जुम्बशे अबरूए शब्बीर, जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखती हो उसे अब्बास है। अल्लाह अकबर। अल्लाह
जुम्बशे आबरूए शब्बीर, जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखती हो, उसे अब्बास कहते हैं। और बड़ा मान था अली की बेटियों को अब्बास पर। बिन्त मुस्तफा आपको दुनिया के किसी गम में न रुलाए। खुदा की कसम, ये असर अशूर की तन्हाई का नतीजा है कि एक प्यासे के नाम पे सबीलें लगाई जाती हैं। खुदा की कसम, जो करबला की जंग थी ना, वो अली उन वली अल्लाह के लिए थी। बड़ा मान था अली की बेटियों को अब्बास पर। दिल मेरा बन गया कि जुमला कह दूं। करबला के मैदान में किबला दो हस्तियों को सबसे ज्यादा मारा गया। भाई आवाजें बताएंगी कि अज़ादार कहां कहां बैठे हैं। मैं कह रहा हूं करबला के मैदान में दो हस्तियों को सबसे ज्यादा मारा गया। मस्तूरात में सैयदा ज़ैनब को सबसे ज्यादा मारा गया और मर्दों में सबसे ज्यादा मारा गया है अब्बास को। भाई मुसीबत तो मैंने पढ़ दी। मैं कह रहा हूं करबला की जमीन पे दो हस्तियों को सबसे ज्यादा मारा गया। खुदा की कसम मैं बताऊं कि ज़ैनब को कितना मारा गया। जब मेरी शहजादी वापस आई है ना शाम से मदीना, तो मक्तल में एक नाम मिलता है किबला सरकारे मुस्लिम बिन अकील की हमशीरा है। उन्होंने एक सवाल किया है मेरी शहजादी ज़ैनब से। अदादारों जानते हो ये कौन बीबी है जो मेरी शहजादी को पट्टियां बांधती थी? इन्होंने एक सवाल किया है, पूछने लगी बीबी ये जो आपके हाथों के निशान हैं ये मुझे समझ में आते हैं। मैंने सुना है कि बाबा अली की विलायत के लिए आपके हाथों में रस्सियां आई। बीबी ये जो आपकी गर्दन के निशान हैं ये मुझे समझ में आते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी गर्दन में भी रस्सियां आई। मालिकन ये जो आपका सर जख्मी है मैंने सुना है कि शामे गरीबा हकीम बिन तुफैल नेज़े के साथ आपके सर से चादर उतार के ले गया। मालकन मुझे बस इतना बता दें कि आपके चेहरे पे कैसे नीले और काले दाग हैं। मातमियों कहने लगी बीबी उम्मे लुकमान मुझे इतना बता दें कि आपके चेहरे पे कैसे नीले और काले दाग हैं। अज़ादारों अली की बेटी ने कहा उम्मे लुकमान ना खुद रो ना मुझे रुला। जब बार बार पूछा ना बीबी बताएं आपके चेहरे पे कैसे नीले और काले दाग हैं। अज़ादारों अली की बेटी ने रो के कहा उम्मे लुकमान अगर कोई बंदा तेरी तरफ कोई चीज फेंके तू कैसे रोकेगी? अज़ादारों बीबी उम्मे लुकमान ने कहा मैं हाथों के साथ रोकूंगी। अज़ादारों अली की बेटी ने रोका। उम्मे लुकमान मातम कर शाम के बाजार में 9 लाख औरत पत्थर मारती थी। ज़ैनब के हाथ गर्दन के पीछे, सैयद आपका मातम कबूल करें, ज़ैनब के हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे। अज़ादारों मस्तूरात में सबसे ज्यादा मारा गया है मेरी शहजादी को और मर्दों में सबसे ज्यादा मारा गया है अब्बास को। मैं बताऊं कितना मारा गया है अब्बास को। अल्लामा सदरुद्दीन कज़वीनी लिखते हैं कि अब्बास का कद इतना बुलंद था कि जब अब्बास ज़ीने अशल पे बैठते थे ना तो पांव जमीन पे खत खींचते थे। वो कहते हैं करबला के शहीदों में सबसे बड़ा कद था अब्बास का। मैं दुआ कर रहा हूं शहजादी आपको अब्बास की असल कब्र दिखाए। कद इतना बड़ा था कि घोड़े पे सवार होते थे तो पांव जमीन पे खत खींचते थे। कूफा और शाम के बेगैरतों ने इतना मारा है अब्बास को, जो अब्बास की असल कब्र है वो असगर से भी छोटी। सैयद आपका मातम कबूल करें। जो अब्बास की असल कब्र है वो असगर से भी छोटी है। अज़ादारों मस्तूरात में सबसे ज्यादा मारा गया मेरी शहजादी को और मर्दों में सबसे ज्यादा मारा गया अब्बास को। एक इंडिया के आलिम दीन ने उन्होंने वजह लिखी है। वो कहते हैं मस्तूरात में सबसे ज्यादा ज़ैनब को मारा गया, मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा गया। उन्होंने कहा वजह ये थी कि ज़ैनब का लहजा अली से मिलता था, अब्बास का चेहरा अली से मिलता था। ये अली की दुश्मनी थी जो बदले अली की बेटियां शाम में देती रही। अज़ादारों एक मंजर बुलंद करना,
کیا عباس کو صرف کربلا میں مارا گیا؟ کیا عباس کو صرف کربلا میں مارا گیا؟ عزادار کہہ رہے ہیں نہیں، کربلا میں نہیں صرف مارا گیا، عباس کو کوفہ میں بھی مارا گیا، عباس کو شام میں بھی مارا گیا۔ عزاداروں سارے سر جو تھے وہ نوکے نیزہ پہ تھے، سیدزادہ صرف ایک سر تھا جو ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا۔ وہ سر کس کا تھا؟ وہ سر سرکار عباس کا تھا جو ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا۔ عزاداروں میں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا یہ سر کربلا سے ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا؟ نہیں۔ عزادار کہہ رہے نہیں کہ کوفہ میں ہولی کے گھوڑے کی گردن میں آیا، نہیں۔ عزاداروں بتاؤں، کربلا میں یہ سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا تھا، کوفہ میں بھی نوکے نیزہ پہ تھا۔ یہ سر ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تب آیا جب آیا ہے شام والا بازار۔ میرے سامنے وہ ماتی بیٹھے جو بارہا دفعہ شام جا چکے ہیں، شام کے حالات ایسے، میں دعا کر رہا ہوں شہزادی آپ کو جلدی شام دکھائے۔ یہ سر ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تب آیا جب آیا ہے شام والا بازار۔ عزاداروں بازار شام سے پہلے سجاد نے شمر سے کہا، شمر تیرا وہ لوہے والا تازیانہ کہاں ہے؟ کہتا میرے سامان میں پڑا ہے۔ سجاد کہتے جا اپنا تازیانہ لے کے آ۔ وہ لوہے والا تازیانہ لے کے آیا۔ سجاد نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا۔ سجاد روک کہتے جتنا مارنا ہے نا مجھے مار، میری پھوپھی زینب کو نہ مار۔ جب تو میری پھوپھی زینب کو مارتا ہے میرے چچا کا سر نوکے نیزہ پہ تڑ۔ سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ جب تو میری پھوپھی زینب کو مارتا ہے میرے چچا کا سر نوکے نیزہ پہ تڑپتا ہے۔ عزاداروں 9 دفعہ حضرت عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پہ آیا ہے اور 9 دفعہ دوبارہ نیزے پہ بلند ہوا ہے۔ میں بس آخری دفعہ کی وجہ بیان کرنے لگا ہوں اور اسی پہ میرے مولا کا علم آ جائے گا، پھر مل کے ماتم کریں گے۔ عزاداروں جب آیا ہے نا شام والا بازار، مولا سجاد فرماتے ہیں شام کے بازار میں ہمارا اس انداز میں استقبال کیا گیا کہ میں اپنی پھوپھی زینب کو نہ پہچان سکا، میری پھوپھی زینب مجھے نہ پہچان سکی۔ عزاداروں جب پہلا پتھر لگا ہے نا سیدہ ام رباب کے سر میں، پھر علی کی بیٹی اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں ہو سکی، وہاں آئی جہاں حسین کا سر نوکے نیزہ پہ تھا۔ بی بی رو کہتی حسین کب پڑھے گا قرآن؟ اب تو علی اصغر کی ماں کا ماتھا زخمی ہو گیا ہے، حسین پڑھنا قرآن۔ عزاداروں کتابیں کہتی ہیں حسین امام نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بہن کو بھائی کے لہجے سے محبت بڑی تھی، بہن سنتی رہی، بھائی قرآن پڑھتا رہا۔ یا اچانک میرے مولا نے اشارہ کیا، عزاداروں شہزادی نے اشارے پہ پلٹ کے دیکھا تو بازار کی چھت پہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا پتھر نہیں تھا۔ عزاداروں ایک عورت نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک وزنی پتھر اٹھایا ہوا تھا اور نشانے پہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حسین کی 4 سال کی سکینہ تھی۔ عزاداروں پھر اتنا تیز چلی زینب کہ زینب نے جا کے سکینہ کے حصے کا پتھر اپنے سر میں کھایا۔ عزاداروں میری بی بی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ عباس نے اپنے آپ کو 9ویں دفعہ نوکے نیزہ سے زمین پہ گرایا۔ عزاداروں خدا لعنت کرے ہولی پر اس نے عباس کا سر زمین سے اٹھایا۔ میں بتاؤں ماتمیوں کیسے اٹھایا؟ جیسے 13 ضربوں کے بعد سمر نے حسین کا اٹھایا تھا اور آگے عمر ابن سعد کے پاس اور کہنے لگا دیکھ اب 9ویں دفعہ عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پہ گر گیا ہے، اس کا کیا کروں؟ وہ کمینہ کہتا دوبارہ نیزے پہ بلند کر۔ وہ ظالم تھا لیکن کہنے لگا حیا کر، اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ نہیں رہی۔ وہ کہتا پھر کوئی ایسا کام کر کہ علی کی بیٹیوں کو کربلا یاد آ جائے۔ عزاداروں اس کمینے نے ایک نیزہ لیا، عباس کا سر لیا، ایک رسی لی، ماتمی اب سر پہ ماتم کرنا، ایک نیزہ لیا، ایک رسی لی، عباس کا سر لیا، یہ وہاں آ گیا جہاں علی کی 9 بیٹیاں ایک رسی میں قید تھی۔ عزاداروں بی بی زینب دیکھ رہی تھی، بی بی ام کلثوم دیکھ رہی تھی۔ اس کمینے نے عباس کے ایک کان سے دوسرے کان میں نیزہ گزار دیا۔ علی کی بیٹی کبھی دائیں دیوار پہ گرتی تھی، کبھی بائیں دیوار پہ گرتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی اللہ تیرا دین بچ گیا،
सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। शह ने कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। शह ने कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। कुछ देर बाद होगा नेज़े पे सर हमारा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये होकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। इन शामियों का लश्कर ये जुल्म भी करेगा, मेरे लिए कफन भी तुमको नहीं मिलेगा। तुमको उठाना होगा परदेस में ये सदमा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये होकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। मक़ल में करबला के ऐलाल ज़ब्त करना, रोएगा तुम यहाँ पर क्या हाल होगा। देखोगे तुम सीनों पर एक बेज़बां का लाशा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये होकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। फुर्सा कहाँ ये शामी आले नबी को देंगे, सारे अली के बदले बिन्ते अली से लेंगे। लूटेंगे कलमा को ये आले नबी का पर्दा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये होकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज 5 सफ़र के जुलूस अज़ा बपा हो चुका है, जहाँ मुख्तलिफ़ शहरों से अज़ादारान सैयद शुहदा यहाँ पहुँच चुके हैं। या अली पाक सरकार का एक फ़रमान है कि मेरा मौला फरमाते हैं कि मेरा नाम उठाना किसी दौर में किसी न किसी तौर पर कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा नाम उठाना किसी दौर में मुश्किल होगा, मेरा नाम उठाना किसी दौर में एहसान नहीं होगा। अभी जो शियान हैदर करार अज़ादारान सैयद शुहदा ये अज़ादारी की सूरत में जुलूस की सूरत में हुसैनियत का नारा बुलंद करके और यजीदियत को बता रहे हैं कि हुसैन हुसैन कल भी ज़िंदाबाद है और हुसैन आज भी ज़िंदाबाद है। और अर्ज़ कर रहा हूँ कि गली गली में उसी का परचम, गली गली में उसी का परचम, उसी का सजदा जबी जबी है। अर्ज़ है गली गली में उसी का परचम, उसी का सजदा जबी जबी है। हवा हवा में उसी के नोहे, वही तसव्वुर खला नशी है। और अर्ज़ है उसी का मातम है आग पर भी, उसी का मातम है आग पर भी, उसी का गम खुल्द का अमी है। फलक फलक पे लहू उसी का, उसी की मजलिस ज़मी ज़मी है। हुसैनियत को मिटाने वालों हुसैनियत अब कहाँ नहीं है। और अर्ज़ है कि जहाँ भी जालिम हुकूमतें थीं वहाँ ये मज़लूम छा गया है। जहाँ जालिम हुकूमतें थीं वहाँ ये मज़लूम छा गया है। वो तीरगी की रिदा पे अपना लहू से मोती सजा गया है, वो तीरगी की रिदा पे अपना लहू से मोती सजा गया है। बस एक पल में ज़मीं को छूकर कोई मुअल्ला बना गया है। जहाँ जहाँ कल यजीदियत थी
हुसैनियत अब वही है, हुसैनियत को मिटाने वालों हुसैनियत अब कहाँ नहीं है। सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। शह ने कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। शह ने कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। कुछ देर बाद होगा नेज़े पे सर हमारा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। इन शामियों का लश्कर ये जुल्म भी करेगा, मेरे लिए कफन भी तुमको नहीं मिलेगा, तुमको उठाना होगा परदेस में ये सदमा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। मक़ल में करबला के ऐलाल ज़ब्त करना, रोएगा तुम यहाँ पर क्या माँ का हाल होगा, देखोगे तुम सीनों पर एक बेज़बां का लाशा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। पुरसा कहाँ ये शामी आले नबी को देंगे, सारे अली के बदले बिन्ते अली से लेंगे, लूटेंगे कलमा को ये आले नबी का पर्दा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। खाएगी करबला में छोटी बहन तमाचे, मैं जानता हूँ तुम हो अब्बास के भतीजे, ये इम्तिहान तुम्हारा है मेरे बाद बेटा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। आगे नहीं बढ़ेगा उस वक्त बाप का सर, मारेगा ताज़ियाने तुमको नहीं आकर, नाके से जब गिरेगी छोटी बहन सकीना, सजाद सब्र करना। शह कहा ये रोकर हम जा रहे हैं बेटा, सजाद सब्र करना। आले नबी को जालिम ले जाएंगे खुले सर, गुज़रोगे तुम जहाँ से मारेंगे तुमको पत्थर, आएंगे शाम वाले जब देखने तमाशा, सजाद सब्र करना। शह कहा ये रोकर
برپا ہوئی قیامت یہ کہے کہ شہن عامر بس ختم کی وصیت گھر تم کو سونپتا ہوں تم کو خدا کو سونپا سرکار سب کرنا ہم جا رہے ہیں بیٹا سرکار سب کرنا سب کرنا سب کرنا سب کرنا. Imam Hussain stood for human rights. He stood for equality in Islam. When Imam Hussain was here, there was very much abuse with his family and with everyone. After the Prophet died, they tried to take Imam Ali. Imam Hussain stands for the truth and the love of Islam. Without Imam Hussain, Islam wouldn't be what it is today. I am here today to stand for what Imam Hussain died for, to make sure that his message will never go, will never die. His message will live forever, as long as we will. بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے بیمار سارباں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر ناقے ہیں بے کٹاوا بیمار سارباں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے ناقوں پہ مائیں بہنیں نیزوں پہ باپ بھائی آنکھوں پہ مائیں بہنیں نیزوں پہ باپ بھائی اور بیڑیوں میں جکڑا سالار ناتواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو چادر نہیں فقط یہ تطہیر کا نشان ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی جھکڑا ہے توق ایسا گردن لہو لہاں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ رخسار بھی ہے نیلے کانوں سے خون رواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں دھواں ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جلوس کو میں قرآن پاک کی 2 سوروں سے اس کو ایکسپلین کروں گا کہ پہلا سورہ نبأ عظیم ہے اور دوسرا سورہ کورت ہے۔ سورہ نبأ عظیم کی آخری آیت میں خالق کائنات کہتا ہے کہ محشر کے دن سب لوگوں کو قطار در قطار کھڑا کر دیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں بات کرے سوائے ان کے جن کو بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ تو جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے ان سے سیاہ چہرے والے پوچھیں گے کہ آخر تم دنیا میں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے نور سے چمک رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے چہرے اس لیے نور سے چمک رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بوترابی تھے۔ ادھر سورہ کورت میں خالق کائنات کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کو نشر کیا جائے گا تو وہ نشیات ایسی ہوں گی کہ آسمانوں کے پردے ہوں گے اور آسمانوں کے پردوں پر سب لوگوں کے اعمال کو دکھایا جا رہا ہوگا، اور یہ ہمارا عمل کتنا اچھا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بوترابی ثابت کریں گے اور ہم اس جلوس میں اس طرح سے شرکت کر رہے ہوں گے۔ ہمارے اس جلوس کو اور ہمیں جب وہاں دکھایا جائے گا تو ہمیں خالق کائنات حکم دے گا کہ یہ دنیا میں بوترابی تھے، انہیں جنت میں فردوس میں داخل کر دیا جائے، بلکہ یہ جنت میں جائیں ان کو جنت کے قریب لایا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ شیفیلڈ کا شہر جو برطانیہ کا چوتھا بڑا شہر ہے، اس میں ہمیشہ چیلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جلوس برآمد ہوتا ہے اور اپنے مقررہ راستے سے ہوتے ہوا اولڈ شہر اسکول میں ختم ہوتا ہے، اور برطانیہ بھر کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کو، اور جناب رسول خدا کے نواسے کو جو بے جرم و بے خطا قتل کر دیا گیا تھا اس کے لیے، اور امن کے لیے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے اور سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یا حسین کرتے ہیں یا لبیک یا حسین کرتے ہیں کہ امام حسین ہم تمہارے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا حق پہ کھڑے ہونے کا اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یزید کے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ صرف امام حسین علیہ السلام کا فرمان اس دور کے لیے نہیں تھا، آنے والے دور کے لیے بھی تھا۔ اور یہ شیفیلڈ میں اللہ کا شکر ہے کہ المہدی سینٹر شیفیلڈ کے زیر اہتمام 18واں جلوس ہے ہمارا، اور کرونا کے دور میں ایک دفعہ جلوس جو ہمارا نہیں نکالا گیا اور اس کی وجہ سے بھی، لیکن انشاءاللہ ہر دور میں جہاں پر بھی مسلمان مومنین اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ امام حسین مظلوم امام حسین علیہ السلام کا ماتم بھی کرتے ہیں اور پرسہ بھی دیتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کے لیے عمل پیرا رہتے ہیں، قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اصول ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ اور یہ نعرے لگاتے ہوئے لبیک یا حسین کرتے ہوئے گلیوں پر سڑکوں پر ہماری مائیں بہنیں بچے بوڑھے سب نکلتے ہیں کہ سیرت محمد و آل محمد پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو استوار کریں گے، امن کی خاطر، پیار کی خاطر، محبت کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، امن کی خاطر، اتفاق کی خاطر۔ اور یہ وہ دین ہے جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امن کا پیغام دیتا ہے اور یہ پیار کا پیغام دیتا ہے، یہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے، اور اسی لیے اس میں اہل سنت والجماعت اور اس کے علاوہ شیعہ سنی سب برادران جو ہیں شامل ہوتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں نواسہ رسول کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امام زمانہ کو۔ بیمار سارباں ہے، بیمار سارباں ہے، بیمار سارباں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، ناقے ہیں بے کجاوا بیمار سارباں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، ناقوں پہ مائیں بہنیں، نیزوں پہ باپ بھائی،
بیڑیوں میں جکڑا سالار ناتواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو چادر نہیں فقط یہ تطہیر کا نشان ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی جکڑا ہے توق ایسا گردن لہو لہاں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ رخسار بھی ہے نیلے کانوں سے خون رہا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں گر گر کے اٹھ رہے ہیں اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں گر گر کے اٹھ رہے ہیں یہ حال دیکھ کر خود زینب بھی نوحہ خواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے کوئی بتاؤ لوگوں کیا دے جواب عابد کوئی بتاؤ لوگوں دے جواب عابد جب پوچھتی ہے بچی بابا میرا کہاں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے زینب کی ہے یہ سنت عابد کی ہے وراثت زینب کی ہے یہ سنت عابد کی ہے وراثت جو لکھ رہا ہے ماجد عامر جو نوحہ خواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر دھواں ہے منظر دھواں ہے منظر دھواں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وأنا من الحسین. Today in Sheffield the Mu'mineen have gathered to pay their respects to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
in regards to the shahadat of Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. The sacrifice of Imam Hussein alayhi salatu wassalam is a reminder to the world that if we want humanity to stay alive, if we want morals to stay alive, if we want the deen of Islam to flourish 1400 years later after Karbala, then we have to come to the door of Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. The message of Karbala, it is a universal message. The message of Karbala is not only for the Muslims, but the message of Karbala is for all of mankind. Because in Karbala, Imam Hussein did not only save the religion of Islam, but in Karbala, Imam Hussein alayhi salatu wassalam saved humanity. Today, the current situation of the world, especially the situation of the UK, we see every single person is getting forced into hatred and violence. But we, the believers of Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wassalam, we have always given a message of love, of peace and of harmony. Because the love of Imam Hussein unites every single person. The love of Imam Hussein unites every single heart. The love of Imam Hussein finishes the differences that we have amongst us. Today, in this difficult time, we need to be united, especially the Muslims need to unite, and we have the best message after Rasulullah, and that message comes from Karbala. That message comes from Imam Hussein alayhi salatu wassalam. All of us need to unite under the banner of Hussainiyat, because today there are only two groups that we find in the Muslims. There is one group that stands with Imam Hussein alayhi salatu wassalam, and the other group is against Imam Hussein. Until today they are standing with Yazid ibn Muawiyah. It is our duty as a Muslim that we understand the mission of Aba Abdullah al-Hussein. We understand the message of Karbala, and we unite with the love of Aba Abdullah al-Hussein. Hidayat TV, you see, wherever there is jalus, majlis, the message of love and harmony, the message of Imam Hussein alayhi salatu wassalam is brought to you by Hidayat TV. Our cameraman Gil Saab, you see, even in this hot weather, he has covered the jalus. May Allah Azza wa Jal protect him and the team of Hidayat TV. May we continue to serve Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wassalam, and may we continue to spread the love of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein. My du'as are with Al-Mahdi Center of Sheffield, all of the mu'mineen that have helped this center to make this jalus possible today. May Allah Azza wa Jal reward them with the love of Imam Hussein, reward them ample rizq inshallah. May we be united with the love of Aba Abdullah al-Hussein. Wassalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. लूटेंगे कलमा को ये आले नबी का पर्दा सब करना हम सब करना खाएगी करबला में छोटी बहन तमाचे मैं जानता हूँ तुम हो अब्बास के भतीजे ये इम्तिहान तुम्हारा है मेरे बाद बेटा सब करना हम
नबी को जालिम ले जाएंगे खुले सर। तुम जहां से मारेंगे तुमको पत्थर। आएंगे शाम वाले जब देखने तमाशा। तकल्लुम बरपा हुई क़यामत। ये कहे शहने आमिर बस खत्म की वसीयत। घर तुमको सौंपता हूँ तुमको खुदा को सौंपा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि 1446 हिजरी का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम का जुलूस जो शफीड़ से बरामद हुआ और अलमहदी सेंटर से और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अलमहदी सेंटर में इख्तिताम पजीर हो रहा है, जिसमें तमाम मातमी नवाहान अज़ादार मौला के पुरसादार जहाँ पूरे यूके से तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी आले पाक और उनके असहाबा कराम के गम के लिए उनकी जो कुर्बानी थी करबला में, उसको दोबारा दोहराने के लिए हर साल इसी जुलूस में शिरकत फरमाते हैं और तमाम आलम इस्लाम को बावर कराते हैं कि वो भी जो कलमा पढ़ते हैं वो हक का कलमा पढ़ें, क्योंकि हक इसमें है कि आले रसूल के साथ मोहब्बत, उन्हीं की खुशी में खुशी और उनके गम में गम किया जाए। जैसा कि हमारे आलम इस्लाम के बाकी लोग भी अहले सुन्नत जमात के लोग जो अच्छे लोग हैं वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम अपने अंदाज में करते हैं। जैसा कि हमने मुख्तलिफ शहरों में ब्रैडफोर्ड में भी कई उनके प्रोग्राम में शिरकत की जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन मनाया। हम दुआ गो हैं कि मौला पाक उनको इसी तरह तौफीक दे और राह हक पर कायम दायम रहें, ताकि यही सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मैं कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम छोड़े जा रहा हूँ। ये उम्मत को वसीयत की थी कि इसी के साथ जुड़े रहना, तब भी तुम्हारी कामयाबी है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मैं तुम्हारी शफात करूँगा। और इसी के साथ मैं अपने भाई आसिफ गिल और अदायत टीवी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हर यूके के अंदर जहाँ भी जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, चेलम का जुलूस हो, शिरकत फरमाते हैं। और जो नाजरीन अदायत टीवी के साथ दमे तरमे सुखने कदमे जिस अंदाज में शिरकत फरमा रहे हैं, मौला पाक अपनी शान के मुताबिक उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए और उनके लिए दुआ गो हैं कि वो हुसैनी बैंक में इसी तरह कंट्रीब्यूशन करते रहें, ताकि उनकी नस्लों में ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक क़यामत तक कायम दायम रहे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक खुश सुरखरू होके बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहिम के शफात के हकदार बन जाएं। इसी के साथ मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने भाई आसिफ गिल का, कि जो यहाँ कंपेयरिंग करके और दुनिया के कोने कोने में ये पैगाम पहुँचा रहे हैं अपने कैमरे की आँख की तरफ से। और एक दफ़ा फिर मैं तमाम अज़ादार मोमिनीन मातमदार नवाखान अज़ादारों के लिए मौला हुसैन पाक के दरबारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला उनको हमेशा शादोबाद रखे और अपनी शान के मुताबिक इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। कहीं हीरे कहीं मोती कहीं जेवर निकलते हैं, ज़मीने करबला खोदो तो सर ही सर निकलते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन।
शेफील्ड का ये मरकज़ी जलूस, सालाना मरकज़ी जलूस अपने रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो रहा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया जहाँ जहाँ भी अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बर्पा कर रहे हैं, जलूसों को लेकर अपने रवायती रास्तों से गुज़र रहे हैं, अल्लाह करीम से दुआ है कि तमाम मोमिन मोमिनात की हिफाजत फरमाए और जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आखिर में मैं कैमरामैन गिल्ड से का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपना टाइम निकाल कर वो इस जलूस की कवरेज के लिए आए और डॉक्टर मौलाना अदील हुज्जतुल इस्लाम डॉक्टर मौलाना अदील साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी टीम को यहाँ भेजा। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हिदायत टीम की, बाकी तमाम लोगों का जो बज़ाहिर तो इस कैमरे में नज़र नहीं आते लेकिन वो एक टीम का हिस्सा हैं और अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो सब की तौफ़ीक़ात के लिए बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम।